Hello student, how are you? Today I will discuss the subject accountancy of class 12 commerce. First of all, I will give you the syllabus. It is a new syllabus as per CBSE guideline. The board is now following CBSE syllabus. That's why first of all I will give you the syllabus of accountancy for class 12. You can note down the syllabus as below. First chapter, not for profit organization, number marks allotted is 10 marks. Partnership basic or introduction chapter, number allotted 6 marks. Admission of partner and retirement of partner, these two chapters collectively allotted 12 marks. Death of partner 6 marks. Dissolution of partnership 6 marks. Now the total breakup for NPO, not for profit organization, 10 marks. All the partnership chapter, basic chapter or introduction chapter, admission of partner, retirement of partner, death of partner and dissolution of partner, total marks allotted 30. 30 plus 10, 40. Part 1 total 60 marks. Number 7. Company accounts, share capital, issue of share as at par, at premium, at discount, including pro rata allotment, forfeiture of share, etc. etc. Total marks allotted 13. Seven marks. Total 60 marks in part A. There are two parts, part A and part B. Part A is allotted total 60 marks. This is the breakup of the chapter, including the marks allotted. I repeat, not for profit organization, or it is called NPO, 10 marks. Partnership basic or introduction chapter, there is number allotted 6 marks, 6 number. তারপরে admission of partner 12 নাম্বার, রিটায়ারমেন্ট অফ পার্টনার, অ্যাডমিশন অফ পার্টনার এন্ড রিটায়ারমেন্ট, দিস টু চ্যাপ্টার, এই দুটো চ্যাপ্টার একসাথে মিলে হচ্ছে 12 নাম্বার। ডেথ অফ পার্টনার 6 নাম্বার, ডিসলিউশন অফ পার্টনারশিপ 6 নাম্বার। টোটাল পার্টনারশিপ 30 মার্কস। অ্যাড করে দেখো, 6 plus 12 18, 18 plus 6 24, 20 plus 6 30. Total partnership 30 marks. Out of 30 you can easily score 30 if you study carefully. Then your company accounts, share capital 13 marks. Then issue and redemption of debenture 7 marks.
total 60 marks allotted for part A. Now I will give you the syllabus of part B. You can write down the syllabus. Part B. Here I am writing part B. First chapter. Financial statement analysis 6 marks, or analysis of financial statement 6 marks. Second chapter, ratio analysis, and last chapter number 3, cash flow statement 8 marks. Total marks 20. Total marks 20. Total marks 20. Now 60 plus 20 equal to 80. But the subject is of 100 marks. Then rest 20 marks, it is practical or project. The breakup of practical and project now I am giving. It is practical, project, or you can say it is internal assessment. যার কাছে যেটা ভালো লাগে বলতে পারো 20 marks. তাহলে কি দাঁড়ালো ultimately? Part A contains 60 marks, Part B 20 marks, 80, and practical or project or internal assessment 20, total 100 marks. Now in practical and project, three things will be there. One, written test will be there carrying 12 marks, time allotted 1 hour. তোমরা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা যেটা দেবে সেটা 12 নম্বরের একটা রিটেন টেস্ট হবে। বোর্ড উইল কন্ডাক্ট দ্যাট এক্সাম। ইন ইউর স্কুল ইউ আর টু অ্যাপিয়ার দ্যাট এক্সাম। সেটা হবে 12 নম্বর, টাইম অ্যালটেড 1 আওয়ার। তারপর একটা প্রজেক্ট ফাইল তৈরি করতে হবে, সেই প্রজেক্ট ফাইলের নাম্বার হচ্ছে 4, 12 + 4 16, আর ভাইবা বা ওরাল 4 marks, টোটাল 20 marks. তাহলে টোটাল অ্যাকাউন্টেন্সি ক্লাস 12, the division of marks, part A allotted 60 marks, part B 20 marks, and practical or project or internal assessment 20 marks. Internal assessment, number 1, written test 12 marks, this is the breakup of project or practical or internal assessment 20 marks. So in all, this is the detailed syllabus of your subject accountancy. Okay, you note down it. Now today, as the time is very short, সময় আমাদের খুব কম, তার মধ্যে my effort will be to give you some idea about partnership basic chapter. Okay, let me start the chapter of partnership basic chapter. I am starting now. Follow it. ক্লাস 11 বিজনেস স্টাডিজ বা বিজনেস অর্গানাইজেশনে পার্টনারশিপ বিজনেসের থিওরি চ্যাপ্টারটা পড়েছো। ক্লাস 12-এ তার অঙ্কগুলো করব আমরা ক্লাস 12-এ। অ্যান্ড পার্টনারশিপ ফার্স্ট চ্যাপ্টার ইজ বেসিক চ্যাপ্টার, অর ইট ইজ কল ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার। ফার্স্ট অফ অল, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি তোমরা ক্লাস 11-এ পার্টনারশিপের ডেফিনেশন শিখেছো, কেউ কি বলতে পারবে কি? এনিওয়ে, না পারলে কোনো অসুবিধা নেই, আমি তোমাদেরকে হেল্প করছি। ফার্স্ট আই উইল এক্সপ্লেন, আই উইল ডিফাইন দ্য টার্ম পার্টনারশিপ। আই এম রাইটিং দ্য ডেফিনেশন, ইউ প্লিজ নোট ডাউন দ্য ডেফিনেশন। তোমরা লিখে নাও, আমি লিখে দিচ্ছি।
এই হচ্ছে পার্টনারশিপের ডেফিনিশন। এই ডেফিনিশনটা দিয়েছে সেকশন 4 অফ ইন্ডিয়ান পার্টনারশিপ অ্যাক্ট। কি বলেছে? ডিফাইন্স পার্টনারশিপ as a রিলেশন বিটুইন পার্সন, পার্সনের মধ্যে রিলেশন। কেন এই রিলেশনটা? টু শেয়ার প্রফিট, স্টেপ বাই স্টেপ। এই রিলেশনটা কেন তারা তৈরি করলো? অনলি টু শেয়ার প্রফিট অফ দ্য বিজনেস। কোন বিজনেসটা? যে বিজনেসটা ক্যারিড অন বাই অল। এই বিজনেসটা যে কোনো একজনে করবে অথবা যে কোনো একজনের সবাই পক্ষে দেখভাল করবে। এই রিলেশনের জন্য তারা যে করেছে তাকে বলা হয় পার্টনারশিপ। আমি আবার বলি, রিলেশন বিটুইন পার্সন টু শেয়ার প্রফিট অফ দ্য বিজনেস ক্যারিড অন বাই অল অর এনিওয়ান অ্যাক্টিং ফর অল। এটা হচ্ছে ডেফিনেশন অ্যাজ পার সেকশন 4 অফ ইন্ডিয়ান পার্টনারশিপ অ্যাক্ট। আর আমরা যদি আমাদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে চাই তখন আরো সিম্পল ওয়েতে বলতে পারি অর। এটাকে ডেফিনেশন বলবো না, আমি মিনিংও বলতে পারি, আমরা আমাদের ভাষায় বলবো। এটাকে আমি আমাদের ভাষায় লিখেছি। এটা হচ্ছে এক্সাক্ট ডেফিনেশন অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান পার্টনারশিপের সেকশন 4। আর এটা হচ্ছে আমাদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের লোকাল ভাষায় আমরা যেটা বুঝি। সংক্ষেপে যদি বলতে চাই, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যায়, এই এগ্রিমেন্টটা কেন করা হয়? দ্য পারপাস ইজ অনলি টু শেয়ার প্রফিট। বিজনেসের যে মুনাফা হবে সেই মুনাফাকে ভাগ করার জন্য তারা একটা এগ্রিমেন্ট করে। সেই বিজনেস, যে বিজনেসটা যে কোনো একজনে দেখভাল করবে অথবা সবাই হয়ে যে কোনো একজনে দেখভাল করবে অথবা সবাই মিলে দেখভাল করবে। তাহলে দ্য বেসিস অফ এনি পার্টনারশিপ বিজনেস, যে কোনো পার্টনারশিপ বিজনেস তৈরি করতে গেলে ফার্স্ট যার উপর আমরা এমফাসিস করব, গুরুত্ব দেবো, তা হচ্ছে এগ্রিমেন্ট। লুক এট দ্য ওয়ার্ড এগ্রিমেন্ট। এখন আমি এই এগ্রিমেন্টের ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা বলবো, কেমন? ঠিক আছে, এবার দেখো এগ্রিমেন্ট জিনিসটা কি হতে পারে। এগ্রিমেন্ট, দ্য বেসিস অফ এনি পার্টনারশিপ বিজনেস ইজ দিস এগ্রিমেন্ট। যে কোনো পার্টনারশিপ বিজনেস তৈরি করতে গেলে প্রথমে একটা এগ্রিমেন্ট তৈরি করতে হবে। নাও দিস এগ্রিমেন্ট আর অফ টু টাইপস। কি কি? একটা হচ্ছে অরাল এগ্রিমেন্ট আর একটা হচ্ছে রিটেন এগ্রিমেন্ট। মৌখিক এগ্রিমেন্ট, চুক্তি অথবা লিখিত চুক্তি। মৌখিক চুক্তির কোনো ভরসা নাই, কোনো গ্যারান্টি নেই। ইউ ক্যানট প্রুভ দ্য অথেন্টিসিটি অফ দ্য ওরাল এগ্রিমেন্ট। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ প্রেফার্ড। এই কারণে সবাই চায় যে এগ্রিমেন্টটা রিটেন হওয়া উচিত। অ্যান্ড হোয়েন দ্য এগ্রিমেন্ট ইজ ইন রাইটিং, দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অফ দ্য বিজনেস ইনক্লুডিং রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস অফ দ্য পার্টনার্স, অল দ্য ডিটেলস আর being clearly mentioned in written agreement, which is authentic one when it will be registered, otherwise not. Let us see. I am writing now. Agreement in writing agreement in writing containing different terms and condition, rights and duties of partners.
এখানে আমি শর্টকাট ওয়েতে পার্টনারশিপ ডিডের মিনিংটা বলেছি। কি বলেছি দেখো, অ্যাগ্রিমেন্ট, রিটেন অ্যাগ্রিমেন্ট, অ্যাগ্রিমেন্ট ইন রাইটিং, সেই অ্যাগ্রিমেন্টের মধ্যে কন্টেনিং ডিফারেন্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অফ দ্য বিজনেস, কি কি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে তারা বিজনেসটা করবে, রাইটস অ্যান্ড ডিউটিজ অফ পার্টনার্স, কোন কোন পার্টনারের কি কি রাইট এবং ডিউটি আছে সেটাও লেখা থাকবে, এবং এই ডকুমেন্টটা ডিউলি সাইন বাই অল পার্টনার, যতজন পার্টনার থাকবে প্রত্যেকে এটাকে সাইন করতে হবে। তারপরে এটাকে স্টাম্প ডিউটি বসাতে হবে। তারপরে এই স্টাম্প ডিউটি বসাবার পর এটাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যখন এটা রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে তখন আর এগ্রিমেন্ট না, নাম হয়ে যাবে পার্টনারশিপ ডিড। ইট ইজ দ্য মেইন ডকুমেন্টস অফ এনি পার্টনারশিপ বিজনেস। কেমন? এই পার্টনারশিপ ডিডের মধ্যে সব কিছু লেখা থাকবে, এই পার্টনারশিপ বিজনেসটা কি কিভাবে চলবে, কার কি দায়িত্ব, কে কতটুকু ক্যাপিটাল দেবে, কার প্রফিট শেয়ারিং, অল দেয়ার ডিটেলস উইল বি রিড ইন দ্য পার্টনারশিপ ডিড। এম আই ক্লিয়ার? তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এখানে এই বেসিক চ্যাপ্টার মধ্যে কি অঙ্ক করব? এটা গেল ইন এ নাটশেল। আমি তোমাদেরকে পার্টনারশিপ ডিড কথাটা বললাম, রাইট? এই যে দুজন বা দুইয়ের অধিক, মিনিমাম দুজন। এখন মনে করো একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেই। মনে করো এক্স ওয়াই জেড তিনজনে মিলে একটা ব্যবসা তৈরি করলো, পার্টনারশিপ বিজনেস। এই তিনজনের কার ক্যাপিটাল কত, প্রফিট শেয়ারিং রেশিও কত, আর কি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, সেটা পরিষ্কার পার্টনারশিপ ডিডে বলা থাকবে। এবং পার্টনারশিপ ডিডে যা যা বলা থাকবে লেটার অ্যান্ড স্পিরিট সব কিছু ফলো করতে হবে। এখন ইন্ডিভিজুয়ালি এক্স একজন পার্সন, ওয়াই একজন পার্সন, জেড একজন পার্সন, ইন্ডিভিজুয়ালি দে আর কল পার্টনার। এক্স ইজ এ পার্টনার, ওয়াই ইজ এ পার্টনার, জেড ইজ এ পার্টনার। তাহলে আমি কথাটাকে এভাবে বলতে পারি, এক্স ইজ এ পার্টনার, ওয়াই ইজ এ পার্টনার, জেড ইজ অলসো এ পার্টনার, রাইট? ইন্ডিভিজুয়ালি তাদেরকে কি বলা হয়? এক একজনকে বলা হয় এক একজন পার্টনার। কিন্তু কালেকটিভলি যদি আমি বলি, কালেকটিভলি এটা একটা ফার্ম, এটাকে কি বলা হয়? FIRM, ফার্ম, একটা পার্টনারশিপ ফার্ম। যারা যারা ফার্মে থাকবে, পার্টনারশিপে থাকবে, ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেককে বলি আমরা পার্টনার, কিন্তু কালেকটিভলি আমরা কি বলি থাকে? একটা পার্টনারশিপ ফার্ম। এম আই ক্লিয়ার? এরপরে আমি যে আলোচনা করবো, বাকি থিওরি তোমরা ক্লাস 11-এ পড়েছো, যেমন টাইপস অফ পার্টনার, টাইপস অফ পার্টনারশিপ বিজনেস, অল দিস থিংস তোমরা পড়েছো। এখানে এখন আমরা শুধু আলোচনা করবো নিউমেরিক্যাল পার্ট। হোয়াট নিউমেরিক্যাল পার্ট উইল বি ডুইং, আমরা কি অঙ্ক এখানে করব সেটা আমি আলোচনা করছি। প্রথম পয়েন্ট, ক্লাস 11-এ তোমরা ফাইনাল অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছো। যেমন প্রতি বছর ব্যবসায়ের কত টাকা লাভ হলো বা কত টাকা লস হলো সেটা জানার জন্য করেছো কি, বছরের শেষে প্রত্যেকটা বিজনেসম্যান কি করে? ফাইনাল অ্যাকাউন্ট। Let us compare the final account of sole trade business with that of partnership business. I am writing the composition or different parts of final account of sole trade business as well as of partnership business side by side. First, sole trade business final account. ক্লাস 11-এ তোমরা করেছো ফাইনাল অ্যাকাউন্ট অফ সোল ট্রেড বিজনেস। কি কি জিনিস করেছো? এক নম্বরে করেছো ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, তিন নম্বরে করেছো ব্যালেন্স শিট, রাইট? আমরা এই যে ফাইনাল অ্যাকাউন্ট অফ সোল ট্রেড বিজনেস, আমরা এটাকে আমাদের একাডেমিক সেশনের সাথে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি। বড় মজার জিনিস। কি ধরনের? যেমন আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসে 1 একাডেমিক সেশন স্টাডি করি, তার মানে 12 মাস স্টাডি করি। এই ডিউরিং দিস 12 মান্থস পিরিয়ড স্কুল অথরিটি আমাদের অনেক ধরনের এক্সাম কন্ডাক্ট করে। পার্টিকুলারলি দুটো এক্সাম মনে করে নিই, একটা হচ্ছে হাফ ইয়ারলি এক্সাম, একটা হচ্ছে অ্যানুয়াল এক্সাম, রাইট? প্রত্যেক ক্লাসে উইদাউট দিস 2 এক্সামস উই ক্যানট বি প্রমোটেড ইন নেক্সট হায়ার ক্লাস। এই পরীক্ষা কেন কন্ডাক্ট করে? টু ইভ্যালুয়েট আওয়ার পারফরমেন্স, কে কতটুকু শিখলাম, কার পারফরমেন্স কোন সাবজেক্টে কতটুকু, এগুলো কন্ডাক্ট করার জন্য এই দুটো পরীক্ষা কন্ডাক্ট করে। The way the school authority conduct these exams to evaluate the performance of the business, D2 in the same way, a trader is doing the business throughout the year.
different from a salaried employee. A salaried employee know his income, monthly income and yearly income. It is fixed. But a trader cannot ascertain normally monthly basis. He is to ascertain overall performance of his business. Whether বিজনেসটা কি ভালো চলছে না খারাপ চলছে এটা তাকে জানতে হবে। জানার জন্য করে কি সে এই ফাইনাল অ্যাকাউন্ট তৈরি করে বছরের শেষে সমস্ত বুকস অফ অ্যাকাউন্টসকে ক্লোজ করে তারপরে এটা তৈরি করে। তাহলে আমি বলেছিলাম এটাকে কম্পেয়ার করেছি কার সাথে, আমাদের একাডেমিক সেশন। একাডেমিক সেশনে কটা পরীক্ষা হয়? দুটো পরীক্ষা, একটা হাফ ইয়ারলি এক্সাম, একটা হচ্ছে অ্যানুয়াল এক্সাম। বিজনেস প্ল্যানের ক্ষেত্রে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ইকুয়াল টু হাফ ইয়ারলি এক্সাম। হাফ ইয়ারলি এক্সাম রেজাল্ট ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। ভালো হলে অস্বাভাবিক আনন্দ করার কোনো কারণ নেই, আবার খারাপ হতে পারে। খারাপ হলে সুযোগ থাকবে পরের পরীক্ষাতে আমরা আরো যত ভালো করতে পারি। অ্যান্ড প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ইজ দ্য অ্যানুয়াল এক্সাম। অ্যানুয়াল এক্সাম। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে ব্যালেন্স শিটটা কি? ব্যালেন্স শিটটা হয়ে যাবে আমাদের প্রোগ্রেস রিপোর্ট। বছরের শেষে যেদিন স্কুল অথরিটি আমাদের রেজাল্ট দেয়, আমাদের রেজাল্ট দেওয়ার পরে কি দিয়ে একটা প্রোগ্রেস রিপোর্ট দেয়। এট এ গ্ল্যান্স আমি দেখতে পারি কোন সাবজেক্টে কোন পরীক্ষাতে কত করেছি, কোথায় ভালো করেছি, কোথায় খারাপ করেছি, কোথায় আমার পারফরমেন্স আরো ভালো করতে হবে, কেন খারাপ করেছি, সমস্ত অ্যানালাইসিস করে আমরা নেক্সট হায়ার ক্লাসে গিয়ে নতুন চক আউট করে নতুন অ্যাক্টিভিটি করে আমরা আরম্ভ করি। সিমিলারলি একটা বিজনেসম্যানের ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের রেজাল্ট ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে। যদি খারাপ হয় তার কাছে সুযোগ থাকবে আর একটু ভালো করার জন্য। দ্যাট উইল বি রিফ্লেক্টেড ইন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট। এবং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের রেজাল্টের নাম কি? নেট প্রফিট বা নেট লস। এবং তারপরে এটাকে সামারি করবে ব্যালেন্স শিটে। এটাকে বলা হয় ইন্ডেক্স পিরিয়ড অফ দ্য বিজনেস। কেন বলা হয়? আমরা যখন একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি আমরা কি দেখি? উই সি আওয়ার ওন ইমেজ। আমরা আমাদের নিজস্ব প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। সিমিলারলি একজন ব্যবসায়ী যখন একটা ব্যালেন্স শিটে তাকায় সে তার বিজনেসের ইমেজটাকে ক্লিয়ার কাট দেখতে পায়। বিভিন্ন ধরনের টেকনিক অ্যাপ্লাই করে সে দেখবে বিজনেসটা কি ফাইন্যান্সিয়ালি সাউন্ড না ফাইন্যান্সিয়ালি উইক। হোয়াট এভার ইট ইজ দেয়ার আফটার হি উইল টেক ডিসিশন। তারপরে সে এইভাবে চিন্তা করবে। এটা গেল সোল ট্রেড বিজনেসের ফাইনাল অ্যাকাউন্ট। ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের রেজাল্ট দিয়ে পিএল অ্যাকাউন্ট, পিএল অ্যাকাউন্টের রেজাল্ট চলে এসে ব্যালেন্স শিটে। নাও লেট আস সি দ্য ফাইনাল অ্যাকাউন্ট অফ পার্ট। ডিটো সেম ওয়ে দে অলসো প্রিপেয়ার দিস ফাইনাল অ্যাকাউন্ট এভরি ইয়ার। কি ধরনের? ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট একটা সোল ট্রেড বিজনেসের ফাইনাল অ্যাকাউন্টে 3টে পার্ট হয়, কিন্তু একটা পার্টনারশিপ বা ফার্মের ফাইনাল অ্যাকাউন্টে কটা পার্ট হয়েছে? এখানে 4টে পার্ট। ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ডি টু সেম, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট ডি টু সেম, এ নিউ অ্যাকাউন্ট দ্যাট ইজ নোন এজ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। এটাই নিউ অ্যাকাউন্ট। কম্পেয়ার করে দেখো, এখানে 3টে পার্ট আছে, এখানে 4টে পার্ট। নতুন যেটা আছে তার কি নাম? প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। ব্যালেন্স শিট আছে সমান। তাইলে এইবার আমি এটাকে এখানে নিয়ে আসি। প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। ক্লাস 12 আমাদের অঙ্ক যে করবো পার্টনারশিপ চ্যাপ্টার, আমরা এখানে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট করবো না, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট করবো না, ব্যালেন্স শিটও করবো না। আমাদের ক্লাস 12-এ পার্টনারশিপ চ্যাপ্টার অঙ্ক আরম্ভ হয়, প্রিপারেশন অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। এবার এই যে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট, এখানে কি আইটেমগুলো আমরা রেকর্ড করবো, কিভাবে রেকর্ড করবো, দ্যাট ইজ আওয়ার লার্নিং পয়েন্ট। সেটাই আমরা শিখবো। যেমন ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, পিএল অ্যাকাউন্টে আমরা কি রেকর্ড করি আমরা ক্লাস 11-এ শিখে ফেলেছি। তাইলে যে আইটেমগুলো ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট এবং পিএল অ্যাকাউন্টে বা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে গিয়েছে সেগুলো আমরা এখানে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টে লিখতে পারবো না। তাইলে এবার দেখতে হবে হোয়াট আইটেমস উইল বি রেকর্ড ইন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। কি এই অ্যাকাউন্ট এবং এর মধ্যে কি রেকর্ড হয়? প্রথম প্রশ্ন, অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন শব্দের অর্থটা কি? ভালো করে দেখো, শুধুমাত্র অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন শব্দের অর্থ হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন। এবার প্রশ্ন হচ্ছে স্যার হোয়াট টু ডিস্ট্রিবিউট, রাইট? উত্তর হচ্ছে প্রফিট অ্যান্ড লস অফ দ্য পার্টনারশিপ ফার্ম উইল বি ডিস্ট্রিবিউটেড। The account through which profit or loss of the partnership firm will be distributed
after taking into consideration different provisions of partnership deed. পার্টনারশিপ ডিডের ডিফারেন্ট প্রভিশন যেগুলো আমরা এখানে রেকর্ড করব সেগুলোকে কনসিডার করার পর যে প্রফিট বা লস থাকবে তাকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব, এই কারণে তার নাম দিয়েছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। আই রিপিট, আমি আবার বলি, শুধুমাত্র অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন শব্দ অর্থ হচ্ছে কি ডিস্ট্রিবিউশন, ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যাপোর্শন বা অ্যালোকেশন। কি জিনিস ডিস্ট্রিবিউট করব? প্রফিট অ্যান্ড লস টু বি ডিস্ট্রিবিউটেড। হোয়াই টু ডিস্ট্রিবিউট? অ্যাজ বিকজ দেয়ার ইজ মোর দেন ওয়ান পার্টনার, ওয়ান পার্সন ইজ দ্য ওনার। যদি একজন থাকতো সেখানে কোনো ডিস্ট্রিবিউট হতো না, সোল্টেড বিজনেসে নিট প্রফিট বা নিট লস একজনে পায়, কিন্তু পার্টনারশিপ বিজনেসে একের অধিক লোক থাকে মালিক, একের অধিক পার্টনার থাকে, তাহলে টোটাল প্রফিট বা লস যাই হবে তাকে এটা ডিস্ট্রিবিউট করব। তাহলে যেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পার্টনারশিপ ফার্মের প্রফিট বা লসকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব আফটার কনসিডারেশন অফ ডিফারেন্ট প্রভিশনস অফ পার্টনারশিপ ডিড, দ্যাট ভেরি অ্যাকাউন্ট ইজ নোন অ্যাজ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। এই কারণে এর নাম দেওয়া হয়েছে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। বাই নেচার ইট ইজ এ নমিনাল অ্যাকাউন্ট। তোমরা জানো ক্লাস 11-এ পড়েছো টাইপস অফ অ্যাকাউন্টে, রিয়েল অ্যাকাউন্ট, নমিনাল অ্যাকাউন্ট, পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। গোল্ডেন রুলে নমিনাল অ্যাকাউন্টে কি বলেছিল? ডেবিট অল এক্সপেন্সেস অর লসেস, ক্রেডিট অল ইনকামস অর গেইনস। তাহলে এই অ্যাকাউন্টটা আমরা বিজনেসের এক্সপেন্সেস বা লসটাকে ডেবিট দিকে লিখবো, ইনকাম বা গেইনটাকে ক্রেডিট দিকে লিখবো। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টে আমরা কি কি জিনিস রেকর্ড করবো? হোয়াট দোজ পার্টনারশিপ ডিড প্রভিশনস দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড ইন প্রিপারেশন অফ প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। এবার হচ্ছে এই অ্যাকাউন্টে যে যে আইটেমগুলো আমরা রেকর্ড করবো সেই নামগুলো লেখো। এটাকে অনেকভাবে লেখা যায়। আমি সংক্ষেপে লিখেছি প্রভিশনস অফ পার্টনারশিপ দ্যাট আর কনসিডার্ড ইন পিএলএ পিপিআর অ্যাকাউন্ট। পিএলএ পিপিআর অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে গেলে কোন পার্টনারশিপ ডিডের কোন কোন প্রভিশনটাকে আমরা রেকর্ড করব? এক, এই ছটা নাম তোমাকে মনে রাখতে হবে। এক, ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল, ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং। আচ্ছা, তাহলে এই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্টে আমরা যে নামগুলো রেকর্ড করব এই ছটা নাম: ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল, ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িংস, ইন্টারেস্ট অন পার্টনার্স লোন, পার্টনার্স স্যালারি রেমুনারেশন আর কমিশন, ম্যানেজার কমিশন অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ প্রফিট টু রিজার্ভ or জেনারেল রিজার্ভ। এতটুকুই এখানে থাকুক। এর পরের আলোচনাটা আমি পরের ক্লাসে তোমাদেরকে আরো সুন্দর করে বোঝাবো। এতটুকুই থাকুক। এখানে কি বললাম? হোয়াট আইটেম উইল বি রেকর্ডেড ইন প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট, এই ছটা নাম, এর বাইরে কোনো কিছু আসবে না। এবার জানার বিষয় এর কোনটা ডেবিট দিকে আসবে কোনটা ক্রেডিট দিকে আসবে, দ্যাট উইল বি এক্সপ্লেইন ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে, থ্যাংক ইউ অল।